Before we enter into worship, shall we turn to Psalms 6th chapter? We'll read verse 3 and 4 altogether. ఆరాధనలోని ప్రవేశించుకున్నప్పుడు కీర్తనలు 6, 3, 4 and కలిసి Psalm 6 and My soul is also sore vexed, but thou, O Lord, how long? Return, O Lord, deliver my soul. O save me for thy mercy's sake. Fifth verse we all read again. For in death there is no remembrance of thee. In the grave who shall give thee thanks? Shall we pray? Loving Heavenly Father, this morning we seek of you to give your word unto all of us, to worship you in spirit and in truth. Let nothing hinder, and Lord, let there be liberty. And as you walked wisely, Lord, help us, Father, Lord, committing ourselves to you. Let utterance come from heaven alone. And as your children are on the way, bring them safely. Let no mishap come to them. Binding seen and seen powers of the enemy by the precious blood of the Lord Jesus Christ. In Jesus' precious name we pray. Amen. My soul is also sore vexed, but thou, O Lord, how long? చదవండి, మూడో వచ్చిన చదవండి. My soul is also తెలుగులో నా ప్రాణము బహుగా అదురుచున్నది. యెహోవా, నీవు ఎంతవరకు కనికరింపకయుందువు? This was the cry of a sinner, and they do not know to whom they are calling, but they are asking God, how long will it be? చూడండి, ఇది ఒక పాపి యొక్క మొర ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ఎవరికి వారు మొరపెడుతున్నా వారికి ఎరగట్లేదు కానీ ఎంతవరకు ప్రభువా అని వారు అక్కడ మొరపెడుతున్నారు. Before man was cast out, the time frame of man being in Eden garden is not clearly mentioned. చూడండి, మానవుడు ఏ విధంగా ఏదెన్ తోట నుంచి తరిమి వేయడం తర్వాత ఎంత కాలం అక్కడ ఉంటూ వచ్చాడో అది ఎవరికి తెలియదు. And that after he was sent out, then the time has begun its countdown. ఆయన తరిమి వేయడం తర్వాత నుంచి ఆ సమయం నుంచి ఆ యొక్క సమయము అది ఆరంభించబడింది. Why? Because the soul is vexed. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ప్రాణము అదెంతో అదురుచున్నది అని Every millisecond is looking like forever. చూడండి, ఒక్కొక్క క్షణము ఎంతో దీర్ఘకాలంగా కనపడుతుంది. Because the soul is being vexed. ఎందుకంటే ఈ ప్రాణం అనేది ఆత్మ అనేది ఎంతో ఈ విధంగా అదురుచున్నగా మనం చూస్తుంటున్నాం. The truth is, soul is vexed, but the flesh is at its peak pleasure. ఇంకొక వైపు మనం చూసుకున్నట్లయితే శరీరం ఎంతో సుఖం అనుభవిస్తుంది. Soul is very vexed. ఆత్మ అంటే మన యొక్క ప్రాణం ఎంతో దుఃఖంలో ఉంది. But man being caught up in pleasure, unable to understand that his soul is very vexed and calling unto his giver. మానవుడు నిజంగా ఈ పాప సుఖంలో ఆయన పట్టుబడ్డాడు కాబట్టి తన ఆత్మలో ఉన్న ఆ యొక్క రోదన, ఆ దుఃఖమును ఆయన గ్రహించలేకపోతున్నాడు. And the Lord alone had to hear that voice. ప్రభు మాత్రమే, దేవుడు మాత్రమే ఆ స్వరం వినగలడు. No one can hear the cry of a soul. ఆత్మ యొక్క మొర ఏ వ్యక్తి కూడా వినిపించుకోలేడు. And it is the only God who gave that spirit to us. He can only hear. ఆయన మాత్రమే మనకు మన ఆత్మను ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆయన మాత్రమే ఆ స్వరం వినగలడు. The Lord saw our hearts are full of iniquities. మన హృదయమంతా దోషంతో నింపబడినట దేవుడు చూస్తూ వచ్చాడు. But he also saw that our soul is very vexed. అంతమాత్రమే కాకుండా మన ఆత్మ ప్రాణము ఎంతో రోదన దుఃఖముతో ఉండబట్టి కూడా చూసినాడు. Flesh is made out of mud. He can allow it to become mud. చూడండి, ఈ శరీరము మట్టితో చేయబడింది, మట్టిలో అది పోటకు ప్రభు అనుమతిస్తాడు. But the breath he breathed into us is not made by any man's hand, neither by God's hand. కానీ మనలో ఉన్న శ్వాస ఊపిరి ఏ మానవుడు దాన్ని కలగజేయలేదు, కానీ దేవుడే కలగజేశాడు. No. So that is a reason, that is the reason the Lord was very, very considering about the vexation of a soul. అందుకే ఈ ఆత్మ యొక్క రోదన విషయంలో దేవుడు ఎంతో పట్టింపు కలిగి ఉన్నాడు. See, second verse. రెండో వచనం చూడండి. Have mercy upon me, O Lord, for I am weak. O Lord, heal me, for my bones are vexed. చదవండి తెలుగులో. యెహోవా, నేను కృషించి ఉన్నాను, నన్ను కరుణించుము. యెహోవా, నా ఎముకలు అదురుచున్నవి, నన్ను బాగు చేయుము. This is the cry of a
that I am in my bones being vexed. నా యొక్క ఎముకలు అదురుచున్నవి అని కీర్తనగాడు చెప్తుంటాడు. See, from the bone marrow, the life is flowing out. చూడండి మన ఎముకలో Bone marrow. చూడండి ఆ బోన్ మ్యారో ఒక ఎముకలో ఉన్న మ్యారో నుంచి మనకు జీవం వస్తుంది. And this is under vexation. అది ఈ అదురులో లేదంటే ఇటువంటి రోదనలో ఉంటున్నది. And the Lord saw that vexation. ఆ యొక్క దుఃఖమును ఆ యొక్క అదురును దేవుడు చూస్తూ వచ్చాడు. Lord is not looking at the plagues that came on the flesh. చూడండి శరీరం పైన వచ్చే ఆ రోగములను ప్రభు చూడట్లేదు. It is easy for him to heal by just being by his presence he can heal it. తన సన్నిధితో ఎంతో సులువుగా అటువంటి రోగములను స్వస్థపరచగలడు. But for a vexation of a soul, కానీ ఆత్మ యొక్క ఈ రోదనను he has to come down. ఆయన దిగి రావాల్సిందే. And he has to pay the price. ఆయనకు క్రయం చెల్లించాలి. No soul is worthless. ఏ యొక్క ఆత్మ కూడా నిరుపయోగంగా నిష్ప్రయోజనం కాదు. And the Lord considers it as a very priceless one. మన ఆత్మను దేవుడు ఎంతో ప్రశస్తమైనదిగా అమూల్యమైనదిగా ఎంచుకున్నాడు. That is the reason he has come to deliver us from this vexation. అందుకే ఇటువంటి రోదన నుంచి అదురు నుంచి మనల్ని విడిపించడానికి ఆయన లోకానికి వచ్చాడు. Lord is God. ఆయన మన ప్రభు ఆయన దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. He is not trying to be called as God. దేవుడిగా పిలువబడడానికి ప్రయత్నించట్లేదు. Neither he wants to set up a kingdom. ఏదో ఈ లోకంలో ఒక రాజ్యం స్థాపించాలని కూడా ఆయనకు అవసరం లేదు. His pang and a desire for a soul is because he is a father and the giver of that spirit. He wants to deliver that spirit which is caught up in ఎదురు నుంచి విడిపించాలని కోరుతున్నాడు. That is the reason he came down into this earth. అందుకే ఆ దేవుడు ఈ లోకానికి వస్తూ వచ్చాడు. And when this man is crying unto God, చూడండి ఈ వ్యక్తి దేవునికి మొరపెడుతుండగా he is crying, Lord, how long will it be? ఆయన అంటున్నాడు, ప్రభువా ఇంకెంత కాలం? Acts 17 and 30. అపోస్తుల కార్యములు 17వ అధ్యాయం 13వ వచనం. Somebody in Telugu, please. 30. 30. And the times of the ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. 17వ అధ్యాయం 30వ వచనం. 30 verse 30 Telugulo. అపోస్తుల కార్యం ఆ జ్ఞాన కాలమందు దేవుడు ఎలా ఉన్నాడంట? చూసి చూడనట్టున్నాడు నా. ఇప్పుడైతే అంతటను అందరూ మారుమనసు పొందవాలని మనుషులకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు. In the before times when the soul is under vexation, Lord is looking and winking at it. చూడండి ఆరవలో చూస్తున్నాం ఆత్మ ఒక రోదంలో ఉంటున్నప్పుడు దేవుడు చూసి చూడనట్టుగా ఉంటున్నాడు. And he knows what's going on. ఏం జరుగుతుందో ఆయనకు తెలుసు. But he is winking. ఆయన ఈ విధంగా అజ్ఞానంగా ఉంటున్నాడు. అజ్ఞాన కాలంలో ఈ విధంగా ప్రవర్తించాడు. See, before the time the Lord Jesus came, యేసు ప్రభు లోకంలో రాకముందు all the time is called the time of ignorance. ఆ ముందు సమయం అంతా కూడా ఈ అజ్ఞాన కాలంగా పిలువబడుతుంది. Why? ఎందుకు? God has not sent any truth or revelation, and that is the reason there is ignorance in the world. దేవుడు ఏ సత్యమును పంపిలేదు, అంతవరకు ఎటువంటి ప్రత్యక్షత ఇవ్వలేదు కాబట్టి అందుకే అప్పటి వరకు అజ్ఞాన కాలంలో లోకం ఉంటూ వచ్చింది. And that is the reason though people by their zeal, by their goodness tried to find out a way, but they were not able to find out because of their ignorance. వాళ్ళ అజ్ఞాన కాలం బట్టి వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ దేవుని ఎందుకు మార్గం కనుగొలేకపోయారు. Why? ఎందుకు? It was a small winking of God has made soul grow into such vexation, caught up, and that soul feels it is forever. దేవుని యొక్క ఈ చిన్న ఒక లక్షణం చూడుకున్నట్టు కొంతకాలం వరకు ఉన్న కారణం బట్టి దేవుని మానవునికి ఆత్మ ఎంతో అజ్ఞాన కాలంలో వెళ్ళిపోయింది. And it looks like forever. అది ఎంతో నిరంతరంగా కనబడుతుంది. Vexation looks forever. ఆ యొక్క రోదన ఆ అదురు అనేది ఎంతో ఒక శాశ్వతంగా కనబడుతుంది. When the Lord Jesus was crucified, యేసుక్రీస్తు సిలువ వేయబడినప్పుడు then the God was able to look at the soul. అప్పుడు దేవుడు ఆత్మను చూడగలిగాడు. And he brought that soul out. ఆ ఆత్మను బయటకు తీసుకొచ్చాడు. And before that, why he had to wink? అంతకుముందు ఎందుకు ఆయన చూడుకున్నట్టుగా ఉండాలి? Why did he wink? ఎందుకు చూసి చూడనట్టుగా In the time of ignorance, why did he wink? ఆ అజ్ఞాన కాలంలో ఎందుకు అట్లా చేసుకోవచ్చు? See, he's a God. ఆయన దేవుడు. He's a righteous God. ఆయన నీతివంతుడు. See, if my mother is a school headmaster, చూడండి ఇప్పుడు నాకు తల్లి స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ అనుకోండి, and I constantly cheat, will she spare me? చూడండి నేను ఎడతెగక నేను మోసం అంటే చీట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి,
ఆమె నన్ను వదులుతుందా? I copy, whenever I write an exam, I copy from my friend's answer sheet. Will she be okay? పరీక్ష రాసినప్పుడల్లా నా స్నేహితులతో కాపీ చేసి రాస్తాను. అప్పుడు నా తల్లి ఊరుకుని ఉంటుందా? And people will also look, ప్రజలు చూస్తారా? and they will also come and complain. అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తారు. She is looking at your mischief and my mischief, and others also complaining about my copying. తల్లి కూడా నా పొరపాటును చూస్తుంది, నా స్నేహితులు కూడా కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. And what's happening? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? Her wrath kindles against me. చూడండి, నా విరుద్ధంగా ఆమె కోపం రగులుతుంది. She will definitely find a time తప్పగా ఒక సమయం ఎదుర్కొని to admonish, నన్ను శిక్షించి to teach me a lesson. నాకు ఒక పాఠం నేర్పిస్తుంది. But in that one, I may learn a lesson, or I may not learn a lesson, but it is for sure I will become more rigid against my mother. చూడండి, నేను పాఠం నేర్చుకోవచ్చు, కానీ నేను నా తల్లి విరుద్ధంగా ఎంతో కఠినంగా మారిపోతాను. The Lord is a great righteous God, is full of righteousness. మన దేవుడు ఎంతో గొప్ప నీతి కలిగిన దేవుడు, నీతివంతుడు. And justice and righteousness are his throne pillars. చూడండి, నీతి న్యాయము ఆయన సింహాసనముకు స్తంభములుగా ఉంటుంది. And he cannot do anything out of beyond righteousness, out of truth. ఆ నీతి న్యాయము సత్యములు దాటి ఆయన ఏం చేయలేడు. And men are equally evil against God. కానీ అదే సమయంలో మానవులు దేవుని విరుద్ధంగా అంతగానే చెడిపోయారు. Only response we are invoking from God is the wrath of God. దేవుని నుంచి మనం కోరుతున్నది అంటే పొందుచున్నది ఒకటేమంటే ఆయన కోపం. Coveting another's man's wife, చూడండి, ఇతరుల భార్యను కోరుట, coveting another's wife's husband, ఇతర భార్యను భర్తను కోరుట, and coveting others' possessions, ఇతరుల సంపత్తి లాంటి ఆస్తులను కోరుట, coveting mine own authority to lead above everybody. నేనే అధికారం చలాయించాలి అందరి పైన అనే ఒక ఆశ కలిగి ఉండటం. All this wickedness is found in man's heart. ఇవన్నీ దుష్టత్వము పాపము మానవ హృదయంలో ఉంటున్నది. Every time he sees, he is not looking at it, he is winking at it. చూడండి, ప్రతి ఎప్పుడు చూసినప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే దాన్ని చూసి చూడుకున్నట్టుగా ఉంటున్నాడు. If he sees, ఒకవేళ ఆయన చూస్తే wrath will come. కోపం మన పైన వస్తుంది. In the days of Noah, what he saw, he did not wink. He చూడండి, saw. ఆ నోవా కాలంలో దేవుడు చూసినప్పుడు పాపమును ఆయన చూసి చూడుకున్నట్టుగా లేడు గాని ఆయన చూశాడు. And every heart is full of iniquity. ఆ Right? దినముల్లో మానవుని యొక్క ప్రతి హృదయం చూస్తే దోషంతో నింపబడింది. Evil, it is full of evil. పూర్తిగా దోషంతో నింపబడింది. And when he saw, అది చూసినప్పుడు he could not stop. దాన్ని ఆయన ఆపలేకపోయాడు. What did he do? ఏం చేశాడు? Heavens were open, ఆకాశ తుమ్ములు తెరవబడ్డాయి, earths were open, భూమి పునాదులు తెరవబడ్డాయి, waters gushed out, ఇక జలములు ఇంకా బయటకు వచ్చాయి. and heavy pour came onto the earth. ఎంతో భయంకరమైన వర్షం ఆ దినాల్లో All the creation's life form was taken away. ప్రతి Earth was there, life form was taken away. భూమి అదే విధంగా ఉంది కానీ భూమి పైన ఉన్న జీవరాశులు అన్నిటినీ ప్రభు తొడిచివేశాడు. Why he was winking at that ignorance time? ఆ అజ్ఞాన కాలంలో ఎందుకన్నా చూసి చూడుకున్నట్టుగా ఉన్నాడు? If he looks, ఎందుకంటే ఆయన ఒకవేళ చూస్తే man will surely die. మానవుడు తప్పక He చనిపోతాడు. will receive his end. ఆయన తన అంతమును చూస్తాడు. Lord will avenge, ప్రభు ఈ విధంగా పగ తీర్చుకుంటాడు. because he is a truthful God. ఎందుకంటే ఆయన సత్యవంతుడు. He cannot stand evil. ఆయన పాపమును ఓర్చుకోలేడు. And that to save mankind whom he created, to save their soul which has practiced to sin against God, ఏ మానవుడినైతే దేవుడు సృష్టించాడో అదే మానవుడు దేవుని విధంగా పాపం చేయడం అలవాటు చేసుకున్నాడు. and he started winking దాన్ని చూసి దేవుడు చూసి చూడుకున్నట్టుగా ఉన్నాడు. until the time of Lord Jesus Christ came. యేసు ప్రభు యొక్క సమయం వచ్చే వరకు ఇట్లా చూసినాడు. That is the reason angels appeared. అందుకే దూతలు వచ్చి What did they say? వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? Peace be unto you. ఓ మీకు సమాధానం కలుగును గాక. Because if he sees, ఎందుకంటే ఆయన చూస్తే there won't be peace. అక్కడ సమాధానం There ఉండదు, will be judgment. అక్కడ న్యాయ తీర్పు ఉంటుంది. Now why peace has come onto the earth? ఎందుకు లోకానికి సమాధానం వచ్చింది? Because Jesus Christ is standing between you and God. ఎందుకంటే నీకు దేవునికి మధ్య యేసు ప్రభు మధ్యవర్తిగా నుంచున్నాడు. That is the reason Jesus claims, అందుకే యేసు ప్రభు చెప్పాడు, I came to give you my peace, నా సమాధానం ఇచ్చుటకు నేను not వచ్చాను. as this world. ఈ లోకం ఇచ్చే సమాధానం My కాదు. peace can calm down the wrath of God which sees your evilness. దేవుని ఉగ్రతను ఆపగలిగేది, నీ యొక్క దుష్టత్వను తీసివేయగలిగేది నా సమాధానం. That is the reason Jesus came. అందుకే యేసు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. Oh, for my redemption from that wrath of God. ఆ దేవుని కోపం నుంచి నన్ను విడిపించుటకు. And I am constantly telling, నేను చెప్తున్నాను, oh, how long? ఓ ఎంతవరకు, How long? ఎంతవరకు? Lord had to wait until the time has to be fulfilled. ఆ సమయం పూర్తయ్యే వరకు దేవుడు వేచిండాల్సి And Jesus was sent యేసు ప్రభు పంపబడ్డాడు right appropriate times సరైన సమయంలో. when God is about to open his eyes.
దేవుడు తన కన్నులు తెరకముందే That was the appropriate time. అది సరైన సమయం. Lord decided to open his eyes. ఆ ప్రభు నిర్ణయించడు But తెరవాలి. at this time, కానీ ఆ సమయంలో he is telling, I will not directly look at men. అప్పుడు దేవుడు అంటాడు, నేను నేరుగా మనుషుని చూడను. I want a mediator నాకు ఒక మధ్యవర్తి who కావాలి. will show that my creation are important unto me. వారు ఏ చూపించగలరు ఆ మధ్యవర్తి? నా సృష్టి నాకు ప్రాముఖ్యంలో Or else I చూపించగలరు. will forget. అదైతే నేను మర్చిపోతాను. Looking at their evilness, ఆ యొక్క దుష్టతను చూసి I will forget that they are my likeness. I created them. నేను మర్చిపోతాను, వారు నా స్వరూపంలో సృజించబడ్డారు. I will not care if I breathed into them or not, but I will avenge surely. నేను వారిలో ఊపిరి లేదో నేను మర్చిపోతాను, నేను వారిలో విషయంలో పగ తీర్చుకుంటాను. That is the reason Lord Jesus Christ came. అందుకే యేసు ప్రభు లోకానికి వచ్చాడు. His peace ఆయన సమాధానం, that calms down the wrath of God. దేవుని కోపమును ఆపగలిగే సమాధానం. Even after looking at my evilness, నా దుష్టత్వమును చూసిన తర్వాత he కూడా stood as a mediator. ఆయన నాకు దేవునికి మధ్యవర్తిగా నుంచున్నాడు. At that moment of time, ఆ సమయంలో the time of ignorance went off. ఆ యొక్క అజ్ఞాన కాలం వెళ్ళిపోయింది. Why? ఎందుకు? Until the time God was winking, ఆ దేవుడు చూసి చూడుకున్నట్టుగా ఆ సమయం వరకు, and because he winked, he was not teaching anybody anything. ఆ విధంగా ఉన్న కారణం వల్ల ఆయన ఎవరికి ఏది బోధించలేదు. Now he opened his eyes. నా ఇప్పుడు ఆయన కన్నులు తెరిచాడు. On the earth, now he found a man of his own heart. ఇప్పుడు తన హృదయానుసారుడైన ఒక వ్యక్తిని దేవుడు భూలోకంలో And కనుగొన్నాడు. this man is establishing truth of God on the earth. ఈ వ్యక్తి దేవుని సత్యమును భూలోకంలో స్థాపిస్తున్నాడు. Many people think అనేకులు అనుకుంటారు Jesus is some seer. యేసు ప్రభు ఏదో ఒక స్వామిగా అనుకుంటారు. No, కాదు. he is establishing truth so that God's kind, his grace may fall upon us. ఆయన సత్యమును స్థాపిస్తుండగా దేవుని కనికరం మన పైన అనుగ్రహించినట్టుగా If he again sees the evil and wickedness on the earth, మరలా ఆయన ఈ లోకంలో పాపము దుష్టతను చూస్తున్నట్లయితే he might have to forget his covenant that I will not let come any flood on the earth. ఇంకెప్పుడు జలప్రళయం రానివ్వను అనే ఆ నిబంధన మర్చిపోవాల్సి వస్తుంది. That is the reason అందుకే he asked God, Lord Jesus Christ, to come and stand between. అందుకే ఇతని కుమారుడు యేసు ప్రభును ఆయన మధ్య నిలవడానికి ఆయన పంపించాడు. And after Jesus Christ came, యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చిన తర్వాత he wanted everybody to repent now. ఇప్పుడు ప్రతి మానవుడు మారుమనసు పొందాలని The కోరుతున్నాడు. chance of repent was not given in the days of Noah. నోవా దినముల్లో మారుమనసు పొందే అవకాశం లేదు. Only when Jesus Christ came, chance for repentance for all mankind who have birthed evilness in their life. యేసు ప్రభు వచ్చిన తర్వాత పాపములో పుట్టిన ప్రతి ఒక్క మానవునికి మారుమనసు పొందే అవకాశం దొరికింది. I will worship God for that time. అందుకొరకు ఆ సమయం కొరకు ప్రభు నేను ఆరాధిస్తాను. When the time of ignorance went off, ఈ అజ్ఞాన కాలం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత first opportunity came to the mankind is to repent. మానవునికి వచ్చిన మొదటి అవకాశం ఏమంటే పశ్చాత్తాపం, అంటే మారుమనసు పొందుడు. Repent, for the kingdom of God is nigh. దేవుని రాజ్యం సమీపమైంది, మారుమనసు పొందుడి. For that reason I will worship the Lord. దాని కొరకు ప్రభువును ఆరాధిస్తాను. He winked in the ignorant time. ఆ జ్ఞాన కాలంలో ఆయన చూసి చూడుకున్నట్టుగా ఉంటాడు. He was just looking, but he is telling, no, if I really look at them, I will finish them off. ఏదో చూసినట్టుగా ఉన్నాడు కానీ చూడలేదు. ఎందుకంటే ఆయన నేరుగా చూసినట్లయితే I will worship God for that winking. ఆ యొక్క చూసి చూడుకున్నట్టు ఆ సమయం కొరకు ప్రభువును ఆరాధిస్తాను. If he has seen like he has seen Sodom and Gomorrah, if he has seen in the days of, like in the days of Noah, you and I would have not existed. సొదొమ గొమొరాను దేవుడు చూసినట్టుగా ఒకవేళ చూసినట్లయితే నువ్వు నేను ఈ రోజు బ్రతికిండకపోం. I will worship God దాని కొరకు ప్రభువును for ఆరాధిస్తాను. that winking. ఆ యొక్క చూసి చూడుకున్నట్టు ఆ సమయం How long, God? ప్రభువా ఇంకెంత వరకు? Until somebody stands as a mediator, my dear child. నా ప్రియుడా ఒక మధ్యవర్తి నిలబడే వరకు. Until that time, ఆ సమయం వరకు my soul was vexing. నా ఆత్మ రోదనతో ఉంటుంది. As Jesus came, యేసు ప్రభు వచ్చగా peace came into the soul that was vexed under oppression ఈ and sin. రోదనలో అదరుచున్న ఈ ఆత్మ ప్రాణములో సమాధానం వచ్చింది. That is the reason I will worship him. అందుకే ప్రభువును ఆరాధిస్తాను. Psalms 13 and 1, please. కీర్తన 13వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. Psalms 13 and 1. కీర్తన 13 మొదటి వచనం. How long will thou forget me, O Lord? ఎంతవరకు ప్రభువా నన్ను మర్చిపోతావు? Forever? నిరంతరం. How long will thou hide thy face from me? ఎంతవరకు నీ ముఖము నా ఎదుట నుంచి దాచుకుంటావు? Until the time of, in the time of ignorance. The time of ignorance is the definition of this. How long will thou forget? ఎంతవరకు ప్రభువా అనేది ఈ అజ్ఞాన కాలంకు సాదృశ్యం. How long will you forget? ఎంతవరకు ప్రభువా మర్చిపోతావు? Ignorance, the time of ignorance is God forgot men. చూడండి ఈ విధంగా ఈ అజ్ఞాన కాలము మర్చిపోయేలా చేసింది. God has stopped thinking about men. మానవుని విషయంలో ఆలోచించుడు దేవుడు ఆపివేశాడు.
See, in the days of Abraham, అబ్రహాము దినాల్లో there was a great cry from the land of Sodom and Gomorrah. సొదొమ గొమొర్రా నుంచి గొప్ప ఒక మొర వినపడింది. And the land is telling, ఆ భూమి ఆ దేశం these అంటే evil people are sinning more worsely, God. ప్రభువా ఈ ప్రజలు ఎంతో ఘోరంగా పాపం చేస్తున్నారు. Now God came, the triune God came త్రిత్వమైన దేవుడిలో దిగి వచ్చాడు. to judge whether the land is crying, the cry is real or not. ఆ మొర నిజమా కాదా అని చూడడానికి పరీక్షించడానికి త్రిత్వం వచ్చింది. When he saw, అప్పుడు చూశాడు it was fire and brimstone. అది ఎంతో భయంకరమైన అగ్ని గంధకములు. Why he has hid his face in the times of ignorance? ఆ అజ్ఞానకాలం ఎందుకు ఆయన ముఖము దాచుకున్నాడు? He will rain again brimstone. ఎందుకంటే ఆయన ఆ అగ్ని గంధకాలు He కురిపిస్తాడు. will rain again judgment on mankind. మానవుని పైన న్యాయ తీర్పును ఆయన I will పంపించాడు. worship God, for he hid his face for a time, and I will worship God. He revealed his face through Jesus Christ with mercy. For that reason I will worship him. కొంతకాలం ఆయన ముఖం దాచుకున్న దానికి నేను ఆరాధిస్తాను. మరలా యేసు ప్రభు ద్వారా తన కనికరం నాకు చూపించడానికి నేను My ఆరాధిస్తాను. child, why he hid his face from you? ప్రియమైన వారా ఎందుకు ఆయన తన ముఖమును If దాచుకున్నాడంటే he looks at your evilness, ఎందుకు ఒక్కవేళ నీ పాపం ఆయన చూస్తే God will judge you. ఆయన తీర్పు తీస్తాడు. He's a zealous God. ఆయన రోషం కలిగిన He's వాడు. zealous for holiness. ఆయన పరిశుద్ధతలో రోషం More than కలిగిన in వాడు. his breath. ఆయన ఆ ఊపిరిని ఆపివేయగలడు. More than his breath. తన శ్వాసం కంటే More అధికంగా than his precepts. తన ఒక కట్టడల కంటే He is looking at your heart. If you are going against God, he is a zealous God for his holiness. He will surely avenge. నిన్ను చూస్తున్నాడు. ఒకవేళ నీలో ఆ పాపము దోషం కనిపెట్టే తప్పక ఆయన పగ తీర్చుకుంటాడు. Why the soul or the spirit of a man is the breath of a man is very, very holy. You know, ఎందుకు ఒక మానవుని యొక్క శ్వాస ఊపిరి పరిశుద్ధమైన తెలుసా? it did not originate from earth. భూమి నుంచి రాలేదు అది. It did not originate from any creation. ఇదేదో వేరే సృష్టి నుంచి It రాలేదు. is not from a plant. అది ఒక చెట్టు నుంచి రాలేదు. What a plant is doing, you know, చూడండి ఈ యొక్క మొలకలంటే చెట్టు ఏం it is చేస్తుంది a తెలుసా? second grade help. That's all. అది ఒక రెండో ఒక రకమైన సహాయం అంతే. First, the Lord has breathed into your nostrils మొట్టమొదటిగా దేవుడే మన ఆ శ్వాసను మనకి and ఇచ్చాడు. made this engine start. ఈ యొక్క యంత్రమును పనిచేలాగా చేశాడు. And these plants, these trees are sending oxygen into your lungs through your nostrils so that this engine sustains until he calls you. ఆయన మనల్ని పిలిచే వరకు ఈ యొక్క యంత్రము మన దేహము నిల్చుండడానికి ఈ వృక్షము మనకు ఆక్సిజన్ మనకి ఇచ్చేది He ఉంటుంది. breathed this holiness into you, my dear. ఆ ప్రియమైన వారా నీలో నాలో ఆయన పరిశుద్ధతను ఊదినాడు. And the man is constantly evil and is defiling this holy breath in him. మానవుడు ఎడతెగక పాపం చేయడం ద్వారా ఈ పవిత్రమైన శ్వాసను ఆయన అపవిత్రపరుస్తున్నాడు. And when he looks at it, చూడండి దేవుడు అది చూసినప్పుడు it is affecting him ఆయనను అది ప్రభావితం because చేస్తుంది. it is his breath. ఎందుకంటే అది ఆయన శ్వాస. Because from him you are breathing. ఆయన ద్వారా నేను ఊపిరి And పీల్చుకుంటున్నాను. when you are smoking, నువ్వు విధంగా ఒకవేళ పొగ తాకుతున్నావు, when you are drinking, నువ్వు మందు తాకుతున్నావు, when you are doing all abominable activities, అంత అసహ్యమైన కార్యములు చేస్తున్నావు, your inhale is affecting him. చూడండి నీ శ్వాస పీల్చుకున్నట ఎడుచుట ఆయనకు ప్రభావితం చేస్తాం. And it is kindling fire in him. ఆయనలో ఆ అగ్ని రగులుతున్నది. That is the reason he has hid his face. అందుకే ఆయన ముఖం దాచుకున్నాడు. The reason for it is our sin. దానికి కారణం ఏమంటే మన పాపం. And if he looks at our sin, ఒకవేళ మన పాపం చూసినట్లయితే we will surely die. నిత్యంగా మనం మరణించిపోతాం. I will worship him for that. దాని కొరకు ప్రభువుని ఆరాధిస్తాం. And that is the reason it felt forever. అందుకే అది ఎంతో దీర్ఘంగా అనిపించింది If ఆయన. the Lord stops looking at you, my dear, ప్రియమైన వారారా, ఒకవేళ దేవుడు నిన్ను నన్ను చూడుట ఆపివేస్తే I can surely tell నేను చెప్పగలను every single millisecond of your life will feel as hell forever, because you will never get help, because you will be constantly judged. నీ యొక్క జీవితంలో ప్రతి క్షణము నీకు ఒక నరకంగా అయిపోతుంది. ఎందుకంటే నువ్వు ప్రతి క్షణము తీర్పు కింద ఉంటావు. 2 Timothy 2 తిమోతి 2:16, please. 2వ అధ్యాయము 16వ వచనం. 2 Timothy 2 తిమోతి 2:16. 2వ అధ్యాయము 16వ వచనం. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. We were like profane and we are ungodly. చూడండి మనం ఈ విధంగా భక్తిహీనులుగా ఎంతో వ్యర్థమైన వారుగా ఉంటూ వచ్చాం. Vain babblings are there in us. చూడండి వ్యర్థమైన మాటలు ఉంటూ వచ్చాం. How we defile the breath of God? చూడండి ఏ విధంగా ప్రభు శ్వాసను మనం అపవిత్రపరుస్తాం. Vain babblings. వ్యర్థమైన మాటలు. Why babblings? ఎందుకు ఈ వ్యర్థమైన మాటలు? Babbling comes from where? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ మాటలు? Mouth.
నోరు నుంచి, tongue, నాలుక నుంచి, throat, గొంతు నుంచి, all these vocal cords are used for vain babblings. ఇవన్నీ కూడా వ్యర్థమైన మాటలు పలుకుటకు ఉపయోగించబడుతున్నాయి. None of it is functional if there is no breath in you, my dear. ప్రియమైనలారా, ఒకవేళ నీలో శ్వాసం లేకపోతే ఇది ఏది కూడా పనిచేయదు. And while we are vain babbling, మనం ఈ విధంగా వ్యర్థంగా పలుకుతుండగా we are insulting the breath came into us. మనలో వచ్చిన శ్వాసమును మనం We అవమానపరుస్తున్నాం. were profaning the Lord's presence in us. మనలో ఉన్న ప్రభు యొక్క సన్నిధిని మనం అపవిత్రపరిచినాం. That is the reason Lord is hiding himself, అందుకే దేవుడు తను తాను ఆయన so దాచుకుంటున్నాడు. that he may not judge you and me. దీని వల్ల నిన్ను నన్ను తీర్పు తీర్చకూడదని. He's telling Jesus, when are you going to hell? ఆయన అంటున్నాడు, యేసు నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నావు As లోకానికి? the time fulfilled, సమయం పూర్తయినప్పుడు Jesus came. యేసు ఈ లోకానికి I వచ్చాడు. will worship God, ప్రభుని ఆరాధిస్తాను. Jesus Christ, యేసు ప్రభు for choosing to come, ఈ లోకానికి రావడానికి so that the face of God may shine upon me. దేవుని యొక్క ఆ ముఖకాంతి నాలో ప్రకాశించినట్లు, So he will filter of all the wrath, and the love of God can penetrate into me. కోపమంతా తీసివేసి దేవుని ప్రేమ నాలో రాగలనట్లు. When he looks at my evilness, నా దుష్టతను it చూసినప్పుడు is obvious, అది ఎంతో స్వభావమే, it is very, very instinctive, అది ఎంతో అకస్మాత్తుగా జరుగుతుంది. and the wrath of God will fall upon me. దేవుని ఉగ్రత మన పైన వస్తుంది. But when he looks at Jesus, the Son of Man, కానీ మనిషి కుమారుడు యేసు ప్రభువును that చూసినప్పుడు wrath is being filtered by the Son of Man. ఆ మనిషి కుమారుడు యేసు ప్రభు ద్వారా ఆ ఉగ్రతను తీసివేయబడుతుంది. Many of you may be wondering why Jesus is called Son of Man. అనేకులు మీరు ఆశ్చర్యపడుతున్నారేమో, ఎందుకు యేసు ప్రభువును If మనిషి he కుమారుడుగా doesn't పిలువబడ్డాడు? represent a man being his son, then that evilness has no representation to bear the wrath of God. ఒకవేళ యేసు ప్రభు మనిషి కుమారుడుగా ప్రతినిధిగా లేకపోతే పాపము ఆయన దేవుని శిక్షించబడదు. Got the point? అర్థమైంది కదా? This is the reason he came as a son of man. అందుకే మనిషి కుమారుడుగా లోకానికి వచ్చాడు. And people think because he is a son of man, he is a powerless man. ఆ ప్రజలు అనుకుంటారు మనిషి కుమారుడు కాబట్టి ఆయన బలహీనుడు Only అనుకుంటారు. came 2000 years back. 2000 సంవత్సరాల క్రితమే Only వచ్చాడు. 12 followers. 12 శిష్యులు మాత్రమే My అనుకుంటారు. dear, he did not come to make followers. ఓ ప్రియులారా, ఆయన ఏదో శిష్యులు చేయడానికి రాలేదు. And he came to filter the wrath of God so that love of God can penetrate into you. దేవుని కోపం నుంచి మనం విడిపించి ఆయన ప్రేమ మనల్ని రాగలనట్లు ఆయన వచ్చాడు. The love of God can cover you. దేవుని ప్రేమ నిన్ను కప్పగలదు. That is the reason he came as a mediator at the time of the end of the ignorance of times. అందుకే ఈ అజ్ఞాన కాలంకి అంత సమయం పరిపూర్ణమైనప్పుడు ఆయన వచ్చాడు. I was profaning his presence in me. నాలో ఉన్న దేవుని సన్నిధిని నేను అపవిత్రపరిచాను. Vain babblings have brought unclean ungodliness into me. వ్యర్థమైన మాటలు నాలో అపవిత్రం తీసుకొచ్చింది. To cleanse such a person by his precious blood. అటువంటి వ్యక్తిని తన ప్రశస్తున్న రక్తంతో కడుగుటకు. Now the breath is not just the breath of God is abiding in me. ఇప్పుడు నాలో కేవలం దేవుని శ్వాస మాత్రమే లేదు కానీ The representation of God himself is in me. దేవుని యొక్క ప్రతినిధిగా నాలో ఆయన నివసిస్తుంటున్నాడు. The blood of Jesus Christ is cleansing me. యేసుక్రీస్తు రక్తం నన్ను పరిశుద్ధపరుస్తుంది. Every temple is cleansed with very holy objects, my dear. ప్రతి దేవాలయమును పవిత్రమైన వస్తువులతో పరిశుద్ధపరుస్తాడు. God considers this wicked heart as his temple, and he chose to cleanse it with his precious blood so that he can come, the Holy One, to reside in it. అపవిత్రమైన ఈ హృదయమును దేవుడు దేవాలయంగా ఎంచుతూ దాన్ని తన రక్తంతో కడిగి పవిత్రపరిచి మనలో ఉండటకు కోరుతున్నాడు. I will worship him for that దాని choice. కొరకు ఆ ఎంపిక కొరకు ప్రభువును He ఆరాధిస్తాడు. could have chosen anything in this ఈ creation. సృష్టిలో ఆయన ఏదైనా ఎన్నుకోవచ్చు, He chose me to abide in me. కానీ నన్ను ఎన్నుకున్నాడు. Above all creations, I am the most wicked person. చూడండి, ఈ సృష్టిలో అంతటిలో నేను అతి ఘోరమైన I am పాపి. the most disobedient person. నేను ఎంతో అవిధేయుడిని. I am the being who is most unlawful unto God. నేను ఎంతో దేవునికి అన్యాయంగా జీవించిన వాడిని. But he chose me to abide in me. అయినప్పటికీ నాలో ఉండుటకు ఆయన నన్ను ఎన్నుకున్నాడు. If he has chosen any other thing, ఒకవేళ వేరే ఏదైనా ఎన్నుకుంటే it would have become greater, holier, powerful, enough to save your life. అవి ఎంతో గొప్పగా, శక్తివంతునిగా, బలవంతులుగా రక్షించగలిగే ఒక విసుగా అయిపోయేది. But he chose me కానీ నన్ను ఆయన ఎన్నుకున్నాడు. so that I may safeguard the salvation that has given unto me. ఈ విధంగా నాకు ఇచ్చిన రక్షణ నేను భద్రపరచుటకు దాన్ని నేను కాపాడను. And he came into me. నాలో ఆయన వచ్చి I became powerful. నేను I బలవంతునైపోయాను. can overcome the world now. ఇప్పుడు నేను లోకమును I జయించు, can overcome the sin now. పాపమును జయించు, I can also overcome all the lust of this world. ఈ లోకంలో ఉన్న దురాశను జయించు. He did not choose to be in any of the article of this ఈ creation. లోకంలో సృష్టిలో ఏ వస్తువును ఆయన ఎన్నుకోలేదు. I will worship him for that.
దాని కొరకు ప్రభువుని He ఆరాధించాడు. filtered the wrath of God. దేవుని ఆ ఉగ్రతను తీసివేశాడు. Not only that, అంత మాత్రం He కాదు, chose to be in me, my dear one. ఆ ప్రియులారా మనలో ఉండుటగా ఎన్నుకున్నాడు. Psalm 7:1, please. కీర్తన 7వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. O Lord my God, in thee do I put my trust. Save me from all them that persecute me and deliver me. చదివిన మాట మొదటి వచనం. 7:1. యెహోవా ఆ. నా దేవా, నేను నీ శరణు జొచ్చి ఉన్నాను. Hmm. నన్ను తరుమువారి చేతిలో నుండి ఆ. నన్ను తప్పించుము. What is the condition of a man? He is being persecuted and pursued. చూడండి, మానవ యొక్క స్థితి, ఆయన హింసించబడుతున్నాడు, తరమబడుతున్నాడు. But when Jesus Christ came, కానీ యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి now I వచ్చాడు. got a chance to trust on God. కానీ ఇప్పుడు దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచే ఒక అవకాశం దొరికింది. I got a chance to save myself from the wrath of God because I'm not worthy to receive His saving grace. And through Jesus Christ, I can get dual benefit. I will escape the wrath and also be delivered from my persecutors. అసలు ఈ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా రెండు లాభాలు దొరికింది. దేవుని కోపం నుంచి నేను తప్పించబడ్డాను, నన్ను తరుము వారి నుంచి నాకు విడుదల దొరికింది. This is a condition of a sinner. ఒక పాపి యొక్క ఒక పరిస్థితి. He has to be delivered from the people who are from the things and the powers that are pursuing him. ఆయనను తరుముతూ ఆయన హింసించే శక్తులు విషయాల నుంచి ఆయన తప్పించబడాలి. What is pursuing him, చూడండి, ఏది ఆయన తరుముతుందంటే lawful sin of the law ఈ పాపం యొక్క నియమం, and the law of the flesh. ఈ శరీరం యొక్క నియమం, These are pursuing him. ఇది ఒక మానవుని తరుముతున్నాయి. This the law of the flesh has taken birth when man has disobeyed to eat that apple. చూడండి, దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను నిషేధించి ఆయన ఉల్లంఘించి ఏదైతే ఆజ్ఞను ఆయన మీరినాడో దాని వల్ల ఆయన శరీరంలో ఈ పాప నియమం ప్రవేశించింది. This is pursuing a man. ఇది ఆయనను తరుముతా ఉంది. That is the reason death is behind me. అందుకే మరణం నా వెనుక ఉంది. Grave is prepared for me. నా కొరకు సమాధి సిద్ధపరచబడింది. When Jesus Christ came, గణేష్ ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు He delivered me from my persecution. నన్ను ఆ యొక్క తరుము వారి నుంచి తప్పించాడు. The pangs of death have left me. ఆ మరణ పాశములు నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయాయి. The law of the flesh and the law of the sin has left me. ఆ పాప నియమము, శరీర నియమం నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయింది. For that reason I will worship Him. దాని కొరకు నేను ప్రభువుని ఆరాధిస్తాను. Psalm 16 కీర్తన 16 and 1. మొదటి వచనం. What was the cry man was making? మానవుడుకున్న ఆ మొర ఏంటి? Preserve me, O God, for in thee do I put my trust. మొదటి వచనం చదవండి. దేవా, నీ శరణు జొచ్చి ఉన్నాను. నన్ను కాపాడుము. The man has got a chance to catch on to the feet of the Lord, the Savior. రక్షకుడు ప్రభువు యొక్క పాదములను పట్టుకునే ఒక అవకాశం మానవునికి దొరికింది. Now I can trust Him because He has fully paid my penalty on the cross. ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచగలను, ఎందుకంటే నా పాప పరిహారం కొరకు పూర్తి క్రయములను చెల్లించేశాడు. If He says I will pay half of your penalty, you pay the half, I have to look for somebody else who can pay that other half. ఒకవేళ ఆయన సగం క్రయం చెల్లించి సగం నువ్వే చెల్లించుకో, వేరే ఎవరో చూసుకో అంటే ఇంకా వేరే దాని కొరకు నేను వెతుక్కోవాల్సి వేరే ఉంది. We can't pay to get rid of one curse in our life. There are several curses that are hovering on us. What kind of a great payment we have to pay? ఒక్క శాపం నుంచే విడిపించుటకు మనకు కాదు, కానీ ఎన్నో అనేక శాపములు మన పైన చుట్టూ ఆవరించుంటే ఎట్లా మనం దాని నుంచి విడిపించగలం? ఏ క్రయం చెల్లించగలం? In our family, if anybody is constantly looking you down, you'll feel, what curse is this? I am born in this family. చూడండి, మీ కుటుంబంలో ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఎంతో దీర్ఘకాలంగా మిమ్మల్ని చిన్న చూపు చూస్తా ఉంటే మీరు ఏమంటారు? ఎందుకైనా ఈ కుటుంబంలో పుట్టినాను, ఎందుకు ఈ శాపం అనుకుంటా. What can I do to get rid of this one? వీటి నుంచి విడుదల పొందుటకు నేను ఏం చేయగలను? How can I turn their heart towards me to love me? నన్ను ప్రేమించినట్టు వారు హృదయాన్ని నా వైపు ఏ విధంగా What తిప్పగలను? cost should I pay? ఏ క్రయం We చెల్లించగలను? will talk to them and say, మనం వారితో what మాట్లాడాలి. should I do to earn your love and favor towards me? చెప్పండి, మీ ప్రేమను దయ పొందుటకు నేను ఏం చేయాలి మీ కొరకు అంటాం. What that person can say? అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏమంటాడు? He will simply laugh at you. ఆయన మనం చూసి నవ్వుతాడు అంతే. Because you have nothing to pay. ఎందుకంటే నేను ఏం ఇవ్వలేవు. You cannot, you are not able enough to pay back. నువ్వు మరలా తిరిగి ఇవ్వడానికి నీలో ఎటువంటి సామర్థ్యం లేదు. If He desires your life, can you pay? చూడండి, నీ ప్రాణమే అని కోరితే నువ్వు ఇవ్వగలవా? Can you? ఇవ్వగలవా?
This is the condition of a sinner. ఒక పాపి యొక్క స్థితి ఈ విధంగా ఉంది. Jesus stepped into this place, ఈ స్థానంలో యేసు ప్రభు కింద దిగి and this law of the sin is asking his life to be as a ransom. పాప నియమము యేసు ప్రభుకు ప్రాణమే ప్రాయశ్చిత్తంగా కోరుతాను. Everybody's life is at stake because of the law of sin. పాప నియమం బట్టి ప్రతి ఒక్క జీవితం, ప్రతి ప్రాణం ఎంతో ఒక భయంలో ఉంది. Their life is asked as a deliverance fee. వారి యొక్క జీవితం ఎవరి ప్రాణమే అడగబడతా ఉంది. As for a deliverance fee. ఒక క్రయం, ఒక విమోచన క్రయంగా Jesus paid that. కానీ ఆ క్రయం యేసు ప్రభు చెల్లించాడు. He preserved me by paying that. ఆ క్రయం చెల్లించడం ద్వారా నన్ను ఆయన భద్రపరిచాడు. From every sinful bondages again. ప్రతి పాప బంధకం నుంచి For భద్రపరిచాడు. that reason I will worship. దాని కొరకు ప్రభువును ఆరాధిస్తాను. Psalms 25 and 2, please. కీర్తన 25 2వ వచనం. Psalms 25 and 2. కీర్తన 25 2వ వచనం. Somebody read for me. నా దేవా Ah. నీ యందు నమ్మిక ఉంచి ఉన్నాను. Ah. నన్ను సిగ్గుపడనీయకుము. Lord came not to deliver me from every kind of shame. ప్రతి అవమానం నుంచి విడిపించుటకు ఆయన వచ్చాడు. He has see a sinner is always put to shame. ఒక పాపి ఎల్లప్పుడూ అవమానం కింద ఉంటాడు. Not by God, my dear ones. దేవుని వల్ల కాదు, By the people, by your fellow sinners only you will be put to నీ shame. తోటి పాపుల ద్వారానే నువ్వు అవమానం గురి అవుతావు. God is constantly crying, when you will realize and come back to me. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ ఏడుస్తున్నాడు, ఎప్పుడు నువ్వు మనసు తిరిగి నా యొద్దకు వస్తావు. Sinners are laughing at you. పాపులే నిన్ను చూసి నవ్వుతున్నారు. They are also eligible for death, వారు కూడా మరణానికి యోగ్యులే. but they say you are a sinner. కానీ వారు అంటున్నారు, వేలు చూపించి నువ్వు పాపి. They all found a woman who is trying to make a life by selling her body. చూడండి, అక్కడ ఆ కాలంలో వారందరూ కూడా ఒక స్త్రీని పట్టుకున్నారు. వ్యభిచారం చేయడం ద్వారా ఆమె జీవితాన్ని గడుపుతున్న ఒక స్త్రీని పట్టుకున్నారు. And they all lifted a stone. వారందరూ రాయలు తీసుకున్నారు కొట్టి చంపడానికి. And they are judging. These are the people who came to see her in the secret nights. చూడండి, ఆ రాత్రి సమయంలో ఆమెను ఈ పాపంలో చూడడానికి వాళ్ళే వచ్చారు. And these are the people in the daytime lifting up the stones. ఇప్పుడు ఇదే ప్రజలు ఆమె విరుద్ధంగా ఆ రాళ్ళు తీసుకుని కొట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. Such is the hypocrisy of this world. ఈ లోకంలో ఉన్న మోసము, ఆ వేషధారణ. They will put you to shame in the daylight. చూడండి, ఉదయకాలం నిన్ను అవమానం తీసుకెళ్తారు. They will show their shame in the night. కానీ రాత్రి సమయంలో ఆ సిగ్గును చూపిస్తారు. This is the hypocrisy. From such hypocrisy, Lord Jesus Christ came to preserve your soul. ఇటువంటి వేషధారణ, అపమానం నుంచి నిన్ను నన్ను విడిపించుటకు యేసు లోకానికి వచ్చాడు. What preservation we need? ఎటువంటి భద్రమైనకు అవసరం? Nobody understands when they are reading this word. What preservation my soul should need. చూడండి, ఈ వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు ఎవరికి ఏం అర్థం కాదు. ఏం భద్రత నాకు కావాలి నా ప్రాణం? This hypocritic approach which puts you to shame every time in the daylight and comes to seek your favor in the darkness of the night. This is the hypocrisy from which your soul has to be preserved. దినమందు అవమానపరచుట, రాత్రిందు నిన్ను చూడుట, ఇటువంటి మోసం, ఇటువంటి ఒక వేషధారణ నుంచి విడిపించే ఒక అవసరం ఉంది. This is the way of the world. ఇది ఈ లోక మార్గం. That is the reason Lord said, అందుకే యేసు చెప్పాడు, I'm not giving a peace which world gives you. ఈ లోకం ఇచ్చే సమాధానం నేను మీకు ఇవ్వట్లేదు. The way of the world, this is how peace gives. ఈ లోకంలో ఈ విధంగానే మనకు సమాధానం ఇస్తుంది. God gives a different one, dear one. కానీ యేసు ప్రభు వింతైన సమాధానం By filtering off all the wrath, anger, just judgment into Jesus Christ, only love got filtered into me. దేవుని కోపం అంతా కూడా యేసు ప్రభు ద్వారా తీసివేయబడి కేవలం దేవుని ప్రేమ మాత్రమే నాలో వచ్చింది. That's how my soul is preserved. అందుకే నా ప్రాణము భద్రపరచబడింది. For that reason I will worship. అందుకొరకు ఆయన నిన్ను ఆరాధిస్తాను. We were telling, how long will you not help me? మనం అంటూ వచ్చిన ప్రభు ఎంతవరకు నాకు సాయం చేయాలి? Today there is no wait for me. ఈ దినము నాకు అటువంటి వేచి ఉండే అవసరం That లేదు. Ethiopian treasurer was telling, ఆ యూథియోపియా అధికారి చెప్తూ వచ్చాడు, I know that Jesus has died for me. How long is it the right time for me to accept him or not? నాకు తెలుసు యేసు నా కొరకు చనిపోయాడని, ఇది సరైన సమయం కాదా ఆయన అంగీకరించుటకు ఆయన అంటూ వచ్చాడు. And he is asking Philip, what should I do in order to be saved? ఫిలిప్ని అడుగుతూ వచ్చాడు, ఇప్పుడు నేను రక్షించబడడానికి నేను ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? God said, now only. దేవుడు వచ్చాడు, ఇప్పుడే. This is the day of salvation. ఇదే రక్షణ దినం. There is no wait for you as you realized that purchasing power of the Lord Jesus' blood is there to deliver you. There is no wait anymore in your life. యేసు నూతన రక్తం ద్వారా మనల్ని కొనివేసి మన పాప ప్రాయశ్చిత్తం చేసేసినప్పుడే ఇప్పుడు మనం రక్షణ పొందుటకు వేచి ఉండే అవసరం లేదు. Only by just a call, Lord Jesus, forgive my sins, your shame is gone, your soul is preserved and you are kept.
ఒక్క మొర ద్వారా యేసు ప్రభువా నేను పాపిని నన్ను క్షమించు అని ఆ ఒక్క ప్రార్థన పూర్తిగా నీ పాపమును తుడిచివేస్తుంది. The psalmist says, I will lift up my soul for preservation and salvation unto God. కీర్తనగాడు మొరపెడుతున్నాడు, ప్రభువా నా ఆత్మ రక్షణ భద్రత కొరకు నీకు మొరపెడతానంటున్నాడు. And Lord is willing to give you that preservation, my dear one. ప్రభు ఆ భద్రతను నీకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. From every accusation and from shame that comes onto you. నీ పైన వచ్చే ప్రతి నింద, ప్రతి అపమానం నుంచి నిన్ను From భద్రపరచాలి. every repercussion, my dear friend. ప్రతి ఇటువంటి పరిణామం నుంచి నిన్ను If you కాపాడగలడు. have not really accepted Lord Jesus Christ, ఇంకా ప్రభు యేసుక్రీస్తును హృదయంలో this is the స్వీకరించకపోతే blessing you are losing in your life. నీ జీవితంలో ఈ ఆశీర్వాదం కోల్పోతున్నావు. He is the King of Kings of everyone. ఆయన అందరిలో రాజులకు రాజుగా He ఉంటున్నాడు. doesn't have to come and beg, become my follower. నన్ను వెంబడించి శిష్యుడుగా కమ్ము అని చెప్పడానికి మన దగ్గర వచ్చి ఆయన ఏదో అడుక్కునే అవసరం If లేదు. he is not standing to filter off the wrath of God, you and I will never be able to tell, this man only comes to, he's unable to make 12 disciples, he wants me to follow him. చూడండి, ఒకవేళ యేసు ప్రభు ఏ విధంగా ఆ ఉగ్రతను ఆయన ఆపకపోయినంటే మనం ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు, అవును ఈ 12 మంది శిష్యులే చేసుకోవడానికి నన్ను కూడా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అని మనం సులభంగా చూడవచ్చు. From what you are saved, you don't know. నువ్వు దేని నుంచి రక్షించబడ్డావో నీకు తెలియదు. From the wrath of God, దేవుని కోపం నుంచి, from the accusations of the people, ప్రజల యొక్క నింద నుంచి, from the insecurity that is there for the soul, ఆత్మకున్న ఆ భద్రత లేని నుంచి స్థితి నుంచి తప్ప, and from the shame that comes onto you. నీకు వచ్చిన ఆ అవమానం నుంచి. Psalms 10 and 12, please. కీర్తన 10:12. Arise, O Lord of God, O God, lift up thine hand, forget not the humble. చదవండి 12:10. యెహోవా Ah. లెమ్ము, Ah. దేవా Ah. బాధపడు వారిని మరువక నీ చెయ్యి ఎత్తుము. Time of ignorance speaks that he has forgotten all those who are under great oppression. చూడండి, అజ్ఞాన కాలం ఏం చూపిస్తుందంటే ఈ విధంగా బాధలో హింసలో ఉన్న వారందరూ దేవుడు మర్చిపోయినాడు అని మనకు తెలియపరుస్తుంది. Though he is looking, ఆయన చూస్తున్నాడు కానీ but he is not responding. ఆయన ప్రతిస్పందించట్లేదు. We will also say the same thing, right? మనం కూడా అట్లా చెప్తాం కదా, We know our friend. మన స్నేహితుడికి We తెలుసు, were very close to them. మనం ఎంతో దగ్గరగా ఉన్నాం. And suddenly when he appeared in Bangalore, వెంటనే ఆయన బెంగళూరులో కనపడ్డాడు. and though he recognizes you, నిన్ను ఆయన గుర్తుపడినప్పటికీ, because he has a BMW now, ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర పెద్ద కార్ ఉంది, బిఎండబ్ల్యూ కార్ ఉంది, and he sees at you, ఆయన నిన్ను చూస్తాడు, and he simply satirises his coat ఆయన ఏదో కోట్ వేసుకుంటాడు, and starts ignoring you, అప్పుడు నిన్ను చూసి ఆయన పట్టించుకోడు, right? అంతే కదా. Then what we will say? అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? You have forgotten me, right? నన్ను మర్చిపోయినా ఉంటావు. Do we not say that? మనం చెప్ప మాటల Lord did not forget you and me because he became rich. ఆయన ఐశ్వర్యంతుడని నిన్ను నన్ను ఆయన మర్చిపోలేదు. He is rich in his love. ఆయన ప్రేమలో ఐశ్వర్యవంతుడు. His pang to save you from the clutches of sin is so great. ఆయన నిన్ను నన్ను పాప పాశం నుంచి తప్పించడం, విడిపించే ఆ యొక్క ఆశయం ఎంతో గొప్పది. His depth of love is so deep. You and I cannot fathom how much he loves you and me. నిన్ను నన్ను ఆయన ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో ఆ ప్రేమ లోతును మనం ఎరగలేము. Isaiah 59 and 2, please. యెషయా గ్రంథం 59:2. 59 and 2. 59:2. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. This is the reason why there was an ignorance time. చూడండి, అజ్ఞాన కాలం ఉన్నందుకు ఇదే కారణం. When he hid face, ఆయన తన ముఖం దాచుకున్నాడు. there was a separation between man and God. మానవునికి దేవునికి ఒక విడుదల, ఒక వేర్పాటు ఉంది. Reason is my iniquity, my dear. ఇది నా దోషము. And that is the reason there is a separation between me and God. అందుకొరకు దేవునికి నాకు మధ్య ఒక ఎడబాపు అని చూస్తుంది. The Lord Jesus Christ said, యేసు ప్రభు చెప్తూ I వచ్చాడు, have come to show you the Father. నేను తండ్రిని నీకు I have కనపరచుటకు come to make you one with the Father. తండ్రితో నిన్ను ఏకపరచుటకు I have వచ్చాను. called you to the fellowship of the Father. తండ్రి యొక్క సహవాసమును పిలిచాను. His main intention is to destroy the separation that has come into man's life due to sin. పాపం ద్వారా మానవునికి దేవునికి ఉన్న ఆ ఎడబాపును తీసివేయడానికి యేసు ప్రభు వచ్చాడు. Before judging Jesus Christ, యేసు ప్రభువును మనం తీర్పు తీర్చక ముందు we should understand he came to separate destroy the power of separation which came because of our disobedience. మన అవిధేయత ద్వారా, పాపం ద్వారా దేవునికి మనకు మధ్య ఉన్న ఆ ఎడబాపును ఆయన తీసివేయడానికి యేసు ప్రభు లోకానికి వచ్చాడు. He came to deliver, and he came to make you one with God.
మనల్ని విడిపించి దేవునితో ఐక్యపరచడానికి ఆయన వచ్చాడు. When there was a cry, Lord, save my soul, preserve my soul, he immediately answered. ప్రభువా నా ఆత్మను రక్షించు, దాన్ని భద్రపరచు. వెంటనే ఆయన మొరను ఆలకించాడు. Psalms 77:2. కీర్తన 77:2. Somebody read in Telugu, please. నా ఆపత్కాలమందు నేను ప్రభువును వెతికితిని, రాత్రి వేళ నా చెయ్యి వెనుకకు తీయకుండా చాపబడి ఉన్నది. నా ప్రాణము ఓదార్పు పొందనొల్లకై. What is happening to my soul? నా ప్రాణానికి ఏమవుతుంది ఇక్కడ? It is sore in the night and there is no comfort to my soul. ఏదో ఎంత కొంచెం కూడా ఓదార్పు లేదు, ఆదరణ లేదు. This is a condition of a sinner, my dear. ఒక పాపి యొక్క పరిస్థితి ఇది. And the Lord God came to comfort my soul. నా ప్రాణమును ఆదరించుటకు దేవుడి లోకానికి వచ్చాడు. There is no ceasing for my sorrow. నా దుఃఖముకు ఇంకా నా దుఃఖం ఆగట్లేదు. When Jesus Christ was, when God the Father was drinking at you, you are full of sorrow because of your own sins. తండ్రిని దేవుడు మనల్ని చూసి చూడుకున్నట్టుగా ఉండగా మనలో మన పాపం వల్ల ఎంతో దుఃఖము, ఎంతో వేదన మనకు కలిగి ఉంటుంది. When Jesus looked upon us, కానీ యేసు మనల్ని చూసినప్పుడు there is no wrath and judgment, dear one. ఇప్పుడు ఇంకా ఏ కోపం, ఏ ఉగ్రత లేదు. The word of God says he had compassion. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆయన కనికరం చూపించాడు. Now Father is looking through son's eyes. ఇప్పుడు తండ్రి కుమారుని కన్నుల నుంచి ద్వారా He is చూస్తున్నాడు. every time reminding the Father, remember, I came to love these souls. ఆ తండ్రికి ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు, జ్ఞాపకం ఉంచుకో, ఈ ప్రాణమును, ఈ ఆత్మను ప్రేమించాను నేను. No matter how how much you discipline yourself, you cannot discipline your urge to sin. చూడండి, నిన్ను నువ్వు ఎంత శిస్తుగా ఉంచుకున్నప్పటికీ నీ పాపమును, స్వభావమును నువ్వు శిస్తులో ఉంచుకోలేవు. That is the reason Lord Jesus Christ came you to deliver you from the sin. అందుకే ఆ పాప నియమం నుంచి నిన్ను విడిపించుడు యేసు ఈ లోకానికి Now that వచ్చాడు. sorrow, what did he do? ఇప్పుడు ఆ దుఃఖమును ఆయన రోదన ఏం చేశాడు? Psalms 30 కీర్తన 30 and 11, please. 11వ వచనం. Thou hast turned for me my mourning into dancing. Thou hast put off my sackcloth and girded me with gladness. He has turned my sorrow into gladness. నా దుఃఖమును ఆనందంగా మార్చివేశాడు. That is the very important thing. అందుకే అది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన Many విషయం. people, when they hear this word dancing, they want to dance in the church. అనేకులు ఈ నాట్యం ఆడటాన్ని వినేసి చర్చ్ లో నాట్యం ఆడతారు. Dancing it represents one beautiful thing. It is not asking you to dance to show off your vulgar positions. Dancing speaks that in the darkness there is no boldness to step one step ahead, but when there is light you can actually move. There is freedom. Dancing speaks a great liberty has come into your life. ఈ నాట్యం ఆడటం ఏదో మన శరీరమును చూపించుకుంటా అసహ్యంగా నాట్యం ఆడటం కాదు, కానీ దీని అర్థం ఏమంటే అంధకారంలో, చీకట్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఎటువంటి స్వతంత్రత లేదు, కానీ మనకి పాపం క్షమించబడిన తర్వాత, వెలుగు వచ్చిన తర్వాత మనకి గొప్ప స్వాతంత్రం వచ్చింది. Somebody airlifts you, ties your eyes and drops you in a very remote jungle, and there was great darkness. Will you dare to put your step forward? చూడండి, ఎవరైనా మిమ్మల్ని పట్టేసుకొని ఈ విధంగా ఎత్తుకుపోయి ఏదో గొప్ప అడవిలో, చీకట్లో, రాత్రిలో మీరు వేసేస్తే మీరు ఒక్క అడుగున ముందు Dance. అక్కడ నాట్యం వేయగలరా? Dancing is a simple thing, right? నాట్యం వేసేది ఎంతో Whatever you feel the emotion, you will dance. భావం ఏమవుతుందో దాని ప్రకారంగా డాన్స్ చేస్తాం. When you are in darkness, every step is a threat to you. చీకట్లో ఉన్నప్పుడు ప్రతి అడుగు నీకు అపాయమే. That is what this is telling. He has given dancing, means he has given you liberty to walk in the light. నాట్యం ఆడటకు చేస్తున్నాడంటే ఈ వెలుగులో స్వాతంత్రతను That means you can see everything that is there under your feet. అంటే నీ పాదం కింద ఉన్న ప్రతి విషయం ఇప్పుడు చూడగలం. That is a precious promise that is upholding your faith. అంటే నీ విశ్వాసమును స్థిరపరిచే అది ఒక ప్రశస్తమైన వాగ్దానం. That is the reason my soul dances. అందుకే నా ఆత్మ, నా ప్రాణము నాట్యం It is not my body feeling the emotions dances. ఏదో భావోద్రేకముతో నా శరీరం నాట్యం ఆడటం కాదు. It is the light. It speaks about light that man has received. మానవుడు పొందుకున్న వెలుగును ఇది చూపిస్తుంది. He has girded me with gladness, not with sorrow, my dear. ఆనందముతో నన్ను ఆయన కప్పాడు, కానీ దుఃఖంతో కాదు. When Jesus Christ came, యేసు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు, became a mediator. ఆయన మధ్యవర్తిగా అయినప్పుడు, He ensured sorrow turns into gladness. ఆయన నిశ్చయపరిచాడు మన దుఃఖమును ఆనందంగా మార్చడం. That is the reason I will worship him. అందుకే ప్రభువుని ఆరాధిస్తాను. One more thing, lastly, చివరిగా ఇంకొక మాట చూస్తున్నాం. Ecclesiastes 5:17. ప్రసంగి 5వ అధ్యాయం 17వ వచనం.
Ecclesiastes 5 and 7. ప్రసంగి 5:17. All his days also he eateth in darkness, and he hath much sorrow and wrought with the sickness. చదవండి. ఇది మనస్సునకు ఆయాసకరమైనదే. తన దినములు అన్నియు అతడు చీకటిలో భోజనం చేయును. What is the condition of a sinner? ఒక పాపి యొక్క పరిస్థితి ఏంటి? Eats in darkness. చీకటిలో భోజనం చేస్తాడు. No hope for tomorrow. రేపటి యొక్క నిరీక్షణ లేదు. One man was telling, ఒక వ్యక్తి చెప్తున్నాడు, oh my life, eat and drink and make merry, because you have much to eat, much is in your barns. ఓ నా ప్రాణమా, తినుము తాగుము సుఖించుము, విస్తారంగానే కాస్తుంది కదా అని ఒక వ్యక్తి తన ప్రాణంతో God అనుకున్నాడు. immediately said, దేవుడు వెంటనే అన్నాడు, "Fool, if I ask your soul now, మూర్ఖుడా, ఇప్పుడు నీ ప్రాణం నేను నీ యొద్ద నుంచి అడిగితే, this is the definition of darkness." ఇదే చీకటి యొక్క నిర్వచనం. That means you don't know what's going to be and what is yours and what will be yours. నీదేంటో, నీది రేపు ఏమవబోతుందో నీకు ఏం తెలియదు భవిష్యత్తు విషయం. That is darkness, my dear ones. అది చీకటి. That is not enlightenment. అది వెలిగింపు కాదు. Enjoying what you have in your darkness is not enlightenment. చీకటిలో నీకున్న దాన్ని ఆనందించుట అది వెలిగింపు కాదు. That is the reason Lord came, to give us light so that you may not eat in darkness. అందుకే యేసు మనకు వెలిగించడానికి వచ్చాడు, చీకటిలో మనం ఉండి తినకుండా. This word of God is the first bread that turns your darkness into light. There is no such bread in all the creation. As you touch the bread, it will illuminate and give you light. చూడండి, దేవుని వాక్యము జీవం గల ఆహారం ఈ లోకంలో ఏది కూడా ఇట్లా లేదు. ఈ ఆహారం మనం ముట్టిన వెంటనే మనకు వెలుగు కలుగుతుంది. This is a beautiful bread you received from heaven. ఆ పరలోకం నుంచి మనం పొందుకున్న ఒక మంచి As you are about to break, ఈ యొక్క ఆహారం విరుస్తుండగా, as you are about to eat, దీన్ని తినుతుండగా there will be enlightenment in your life. అప్పుడు నీకు గొప్ప వెలుగు నీలో కలుగుతుంది. Then you will see. అప్పుడు చూడగలవు. Psalms 119 and 130 says, entrance of his word giveth light, not darkness. కీర్తన 119, 130 ఏమంటుంది? దేని వాక్యం ప్రవేశించబడనే వెలుగు కలుగుతుంది. It gives light in my soul, నా ఆత్మకు వెలుగు కలుగుతుంది, to my flesh, నా శరీరంకు to my వెలుగు, future, నా భవిష్యత్తుకు to my వెలుగు, eternity. నా నిత్యత్వంకు వెలుగు. I am no longer in darkness. ఇంకా నేను చీకట్లో లేను. It translated my darkness into light. నా చీకటిని ఆ వెలుగుగా మార్చివేశాడు. Lastly, 1 Peter 2 and 9, please. 1 Petrus 2:9. Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. చదవండి. 1 Petrus 2 and 9, please. అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి we have not just come into light of the sun. చూడండి, ఈ భౌతికమైన సూర్యుని వెలుగులోకి మాత్రం కాదు మనం రాలేదు. We have come into marvelous light. ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోకి వచ్చాం. Don't think the sun is the light that is marvelous. చూడండి, ఈ సూర్యుని వెలుగే ఆశ్చర్యం అని మనం అనుకుంటాం అనేక మార్లు. If sun's light is marvelous, సూర్యుని వెలుగే ఇంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటే, the one who lives in the immortality and in the light, what will be the light of that God? అమరత్వంలో సమీపించడాని ఆ తేజస్సులో ఉన్న దేవునికి వెలుగు ఇంకెంత గొప్పదుంటో ఒకసారి ఆలోచించండి. That is a marvelous light. అది ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగు. That light came into my soul. ఆ వెలుగు నా ఆత్మలో ప్రవేశించింది. When I was in the pitch dark of sin, పాపమనే ఘోరమైన అంధకారంలో ఉండగా, that marvelous light has come to make me part of the saints of the light. ఆ ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగు సంబంధులైన పరిశుద్ధులతో నన్ను చేర్చింది. That is the reason I will worship him. అందుకే ప్రభువుని నేను ఆరాధిస్తాను. That is the reason I will worship. అందుకే ప్రభువుని నేను ఆరాధిస్తాను. He has dispelled darkness, ఆ చీకటి నా యొద్ద నుంచి ఆయన తరిమివేశాడు. and he has made me partakers of the saints of light. ఆ వెలుగు సంబంధులు పరిశుద్ధులతో నన్ను ఈ విధంగా ఏకపరిచాడు. It is not a simple thing. ఇది ఏదో సామాన్యమైన విషయం కాదు. Lord has become a filter to filter the wrath of God. యేసు ప్రభు నన్ను ఆ దేవుని ఉగ్రత నుంచి విడిపించడానికి ఆయనే మధ్యవర్తిగా To keep వచ్చేసాడు. your soul, preserve your soul, to hear the cry of your soul, he has taken this step to be a mediator. నీ ఆత్మ మొర వినుటకు, నీ ఆత్మను విడిపించుటకు, నీ ఆత్మను భద్రపరచుటకు ఆయన ఈ పని చేస్తూ వచ్చాడు. Work of salvation is this. రక్షణ కార్యం ఇదే. He doesn't need any life form to worship him. He can make anything existing, non-existing to worship him. చూడండి, మనమే ఆయన ఆరాధించాలని ఇదేంటి కట్టడ కాదు, కానీ ఆయన ఏదైనా కానీ దేనైనా కానీ ఆయన ఆరాధించుటకు సృష్టించగలడు. But he chose to give us the privilege to worship him. కానీ ఆయనను ఆరాధించుటకు నన్ను ఎన్నుకొని ఆ ఆధిక్యత ఇచ్చాడు. It's a great honor, dear one. ప్రియులారా, ఇదెంతో గొప్ప ఒక గౌరవం. Before you and I worship, ప్రభువును ఆరాధించక ముందు
who are blind, we who are blind, he opened our eyes. He brought us out of the pitch darkness and showed himself, preserved our soul, forgiven all our sins, and he has helped us to worship him by knowing him. ఆ చీకటిలో ఉన్న మనము గుడ్డివారుగా మనల్ని ఆయన పిలిచి మనం విడిపించి మనకు వెలిగించి ఆయనను ఆరాధించి ఆధిక్యత ప్రభు ఇచ్చాడు. What a wonderful work of God. ఎంత అద్భుతమైన దేవుని కార్యం కదా ఇది. For this reason I will worship God the Father in this morning. అందుకొరకే నా దేవుని నా ప్రభుని నేను ఆరాధిస్తాను. For not stepping back to sacrifice his only begotten son. తన కుమారుని ప్రభుని యేసుక్రీస్తునే నా కొరకు ఇవ్వటకు ఆయన వెనకంజ cruel cross. ఆ ఘోరమైన కల్వారి శిలువలో hanged by all sinners. ప్రతి పాపి ద్వారా ఆయన అక్కడ వేలాడదీయబడ్డాడు. See, our hand was on Jesus Christ. మన చేయి యేసు ప్రభు పైన ఉంటూ వచ్చింది. And that's how our sin, curse, death, grave came to Jesus Christ. అందుకే మన పాపము, మన శాపము, మన మరణం అంతా ఆయన పైన వెళ్ళిపోయింది. Simple example I want to tell. చిన్న ఉదాహరణ ఏమంటే, in the olden days, పాత దినాల్లో there were people called Harijans, right? హరిజన్స్ అని కొంతమంది ప్రజలు ఉండేవారు. Even if their shadow falls on the earth, they will sprinkle water in order to make it purified. చూడండి, వారి యొక్క నీడ కూడా భూమి పైన పడితే వారు ఏమనుకునేవారంటే వేరే వాళ్ళు అపవిత్రం అయిపోయింది అని అనుకునేవారు. It is a belief that a shadow of a man can transfer the curse of that man onto the earth. అంటే అక్కడున్న విశ్వాసం ఏమంటే మానవుని యొక్క నీడలో ఉన్న శాపం కూడా ఈ నేలను శాపగ్రస్తంగా They will చేసేస్తుంది. keep these people remotely because they believe their breath can bring curses. అంటే వీరిని ఎంతో దూరంగా ఉంచేవారు, ఎందుకంటే వీరి శ్వాస కూడా శాపం తీసుకొస్తుందని. All of us breathed, kept our hand, and transferred all our sin, transgressions, the result of the transgression onto Lord Jesus Christ when he died for us on the cross. మన పాపము, మన శాపం అంతటి కూడా మనము యేసు ప్రభువు పైన వేసేసాం. ఆ శిలువలో యేసు ఆయన మరణించినప్పుడు He took all our iniquity. మన దోషం అంతా తీసేసాడు. How can Jesus take your sin? ఏ విధంగా యేసు నీ నా పాపం తీసుకోగలడు? If earth can take your curse by your shadow, Jesus can take your sin. ఒక నేల నీ యొక్క నీడ శాపం తీసుకుంటుందంటే యేసు ఎందుకు తీసుకోలేడు? He took your sin. ఆయన నీ పాపం అంతా మోసుకున్నాడు. Not to become barren for you, but to be a blessing for you. నీ కొరకు ఏదో గొడ్డుబారంగా మారుట కాదు కానీ ఒక ఆశీర్వాదకరంగా మారుట. So the land takes curse of you, ఒక నేలని శాపం it తీసుకుంటుంది stops bearing fruit for you. అంటే అప్పుడు అది ఫలం ఇచ్చుట ఆపేస్తుంది. But Jesus took all the curse of the కానీ land యేసు ప్రభు ఆ మన పాపం అంతా తీసుకొని and the punishment of ఆ that. శిక్ష అంతా తీసుకొని Was he a barren or a blessing? ఆయన ఆశీర్వాదంగా మారినాడా లేకుంటే ఈ విధంగా శాపంగా మారినాడా? He became a blessing. ఆయన మన కొరకు ఆశీర్వాదంగా మారినాడు. For that reason I will worship. అందుకొరకు ప్రభువుని ఆరాధిస్తాను, నా రక్షకుడు. We'll all take this opportunity to worship. ఈ అవకాశం మనం తీసుకొని ప్రభువుని ఆరాధిస్తాం.